Hello everyone, welcome to the another lecture of environmental studies. In this lecture we are going to see our topic, that is water pollution and water conservation. This is our unit 4, environmental pollution. To satisfy our topic we are going to see our course outcome 4, apply techniques to reduce environmental pollution, and for that we are going to see our unit outcome 4E is state the needs of water conservation. What we will learn today? So, what is the learning objective or key takeaways we are going to see in these lectures are: student will be able to understand source and effects of water pollution, and second one is student will know water treatment process. So the content 4.3 is source of water pollution, second one is effect of water pollution, third one is prevention of water pollution, and fourth one is water conservation. Why it is important to conserve water. So this is the concept map of today's lecture: water pollution and their source, effects and prevention, and last one is water conservation. So let's start our today's lecture. Water. Water is a vital natural resource which forms the basis of all life. Earth is known as blue planet because 71% of the Earth's surface is covered with water. About 97% of the Earth's water is strong saline water and rest 3 is fresh water. This concept we saw in previous lectures. So let's see. Every human being, biotic things requires water to live. About 71% on the total area of Earth is covered with. In total area of Earth, 71% is water, remaining 29% is earth. Among the 27% of the water, the 97% is ocean water, that is strong saline water, and rest of 3% is fresh water, in which 2% water is on the glaciers, that is Antarctica, Arctica, stored in the form of ice, and remaining 1% water is groundwater, waters in the rivers, waters in the lakes, and the water is useful for the human beings and all the environment. म्हणजे आपण पाहू शकतो की पृथ्वीवरती जे काही सजीव आहे त्याचा जो बेस आहे किंवा त्याची जी लाईफ लाईन आहे ती कशावरती डिपेंडेंट आहे? टोटली पाण्यावरती डिपेंडेंट आहे. त्यामुळेच पृथ्वीला आपण काय म्हणतो? ब्ल्यू प्लॅनेट. कारण की पृथ्वीवरती 71% जे काही सरफेस असेल त्याच्या 71% पाणी आहे. उरलेल्या 29% मध्येच काय आहे? जमीन आहे. आणि हे जे 71% पाणी त्याच्यामध्ये 97% जे पाणी आहे ते ओशियनचं पाणी आहे, म्हणजे समुद्राचं पाणी आहे. आणि उरलेले जे 3% पाणी, ओके, हे ते पाहू शकतो आपण डायग्राम मध्ये, हे 97 उरलेलं जे 3% पाणी, त्याच्यातलं 70% पाणी हे ग्लेसियर्स मध्ये, म्हणजे ते बर्फाच्या स्वरूपात आहे. 29% जे पाणी आहे ते जमिनीखाली आहे. आणि आपले जे नद्या किंवा सरोवर आहे त्याच्यामध्ये 1% पेक्षाही कमी पाणी आहे. म्हणजे पाण्याचं महत्व आपण समजू शकतो. आता ग्लेसियर मध्ये जे पाणी आहे त्याचा आपण डायरेक्टली वापर करू शकत नाही. तिथून जर आईस वगैरे, जसं मिडल ईस्टच्या कंट्रीजने जो एक्सपेरिमेंट केला होता, तिथला जो आईस आहे तो काय करायचा? खिसून आणायचा आणि इकडे युज करायचा. बट दिस इज अ कॉस्टली थिंग. आपण समुद्राचं पाणी डायरेक्टली वापरू शकत नाही, त्याच्यावरती प्रोसेस वगैरे करावी लागते. अगेन दिस इज अ कॉस्टली थिंग. म्हणजे फ्री मध्ये नॅचरली अवेलेबल जे वॉटर आहे ते आपल्याकडे 1% पेक्षा कमी आहे. And this is because of that we need to conserve water. The source of water कुठले सोर्सेस असतात वॉटरचे? पहिला आहे सरफेस वॉटर, सेकंड वन इज ग्राउंड वॉटर. आता सरफेस वॉटर म्हणजे काय? त्याच्यामध्ये कुठले येतात? लेक्स, पॉन्ड्स, रिव्हर्स, सी, हे सरफेस वॉटर मध्ये येतात. म्हणजे याच्यासाठी आपल्याला कुठेही काय करावं लागत नाही, डिगिंग वगैरे करावं लागत नाही, बोरवेल वगैरे करावं लागत नाही. ग्राउंड वॉटर मध्ये काय असतात? ओपन वेल्स, ट्यूब वेल्स and bore wells. These are comes under groundwater. To achieve groundwater, we have to dig down
to get that water. That's why it is called as groundwater. So let's see the different sources of water. The first one is surface water. The water on the surface of the planet, such as river, lake, wetland, or ocean. In this picture, we can see this one is lake. Those are the rivers. Those are the ponds, and those are the sea. So all the animals, okay, depends on the surface water. Okay, and human have the capability to get underground water. Next one is groundwater. ओपन वेल्स म्हणजे आपण याला वेरी वगैरे म्हणतो, ट्यूब वेल्स, बोर वेल्स, अशा डिफरंट डिफरंट याच्यामध्ये काय येतात, ग्राउंड वॉटर मध्ये येतात. आता हे जे बोर ओपन वेल्स असेल हे आर्टिफिशियल वेज आहेत, ग्राउंड वॉटर अशा प्रकारचे. नेक्स्ट वन इज वॉटर पोल्युशन. Water pollution occurs when harmful substances like chemical or microorganisms contaminates a stream, river, lake, ocean, or water bodies, degrading water quality and rendering toxic effects to humans or the environment. So, what is exactly the definition of the water pollution? Harmful substances आहेत, जसे की केमिकल्स असतील, मायक्रोऑर्गॅनिझम्स असतील, ते जेव्हा पाण्यामध्ये येतात, म्हणजे पाणी कुठलं असेल, नदीचं असेल, तालुक्याचं असेल, समुद्राचं असेल किंवा कुठली वॉटर बॉडी असेल, त्यावेळेस त्या वॉटरची क्वालिटी जी आहे ती कमी होते आणि त्याच्यामध्ये विषारी पदार्थाचं प्रमाण काय होतं, वाढत जातं. त्याला आपण म्हणतो वॉटर पोल्युशन, म्हणजे पाण्याचे प्रदूषण. मग याच्यामध्ये कुठले कुठले काय असेल, आपल्या जर समजा इंडस्ट्रियलायझेशनमुळे काय होतं, केमिकल प्लांट्स वगैरे आपण डायरेक्टली पाणी नद्यांमध्ये सोडतो, त्याच्यामुळे पाण्याचं प्रदूषण होतं. दुसरं कारण आहे अर्बनायझेशन. जसे जशी लोकसंख्या वाढत राहते तशी तशी पाण्याची गरज राहते, त्याच्यामुळे पाण्याचं मोठ्या प्रमाणावरती प्रदूषण होतं. की जे वेस्ट वॉटर त्याच्यावरती मोठ्या प्रमाणावरती ट्रीटमेंट न करता डायरेक्टली नद्यांमध्ये सोडलं की त्याच्यामध्ये काय होतं, पाण्याचे प्रदूषण. असे भरपूर कारण आहेत पाण्याचं प्रदूषण होण्यामागे. सर्वात मोठं कारण आहे बिकॉज ऑफ इन्क्रीजिंग पॉप्युलेशन. जशी जशी लोकसंख्या वाढते तसं इंडस्ट्रियलायझेशन वाढत चाललेलं आहे. As increasing industrialization, there is a need of much more water. As increasing population, there is a requirement of much more water, and because of that, water pollution happens. So, let's see the different sources of water pollution. First one is domestic waste. So, let's see what exactly domestic waste. Residential waste containing disposal material generated by household containing waste food, detergent, soap water, flushes from sink, bathrooms, as it contains pathogens, disease producing microbes. It is very harmful. So let's say exactly what we mean the domestic waste. घरामधून जे पाणी तयार होतं आपलं, मग त्याच्यामध्ये काय असतात, घरामधलं वेस्ट फूड असेल, डिटर्जंट असतील, सोप वॉटर असेल, फ्लशेस असतील बाथरूम मधले, तर मग याच्यामध्ये काय असतात, डिफरंट मायक्रोबाय ऑर्गॅनिझम्स असतात, पॅथोजन्स असतात, आणि ते खूप विषारी असतात. ओके, खूप धोकादायक असतात. हा एक मेन डोमेस्टिक वेस्ट, हा एक सोर्स आहे, त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचं प्रदूषण होतं. आणि दुसरा सोर्स आहे इंडस्ट्रियल वेस्ट, म्हणजे कंपन्यांमधून जे वेस्ट येतो त्याच्यामुळे सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचं प्रदूषण होतं. फर्स्ट डायग्राम मध्ये पाहू शकता आपण डोमेस्टिक वेस्ट एक्चुअली काय असतं ते. लेट्स सी द इंडस्ट्रियल वेस्ट. Industrial waste is the waste produced by industrial activity, which includes any material that is rendered useless during a manufacturing process. This waste contains toxic chemicals and pollutants. So what's happened in the industrial waste? Different companies जे असतात त्यांच्यासाठी वेगवेगळे त्यांचे प्रोडक्शन वगैरे असेल, त्यासाठी त्यांना मोठ्या प्रमाणावरती पाण्याची गरज असते. ज्यावेळेस त्या पाण्याचा यूज होतो त्यावेळेस त्याच्यावरती ट्रीटमेंट करून नदीत सोडलं जातं. नदीत सोडलं असं प्रावधान आहे, त्याशिवाय आपण नद्यांमध्ये सोडू शकतो. बट सध्याच्या परिस्थितीमध्ये काय होतं, कुठलीही प्रोसेस वगैरे न करता ते पाणी डायरेक्टली नद्यांमध्ये सोडलं जातं, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावरती पाण्याचं पोल्युशन होत आहे. ओके, मग पाण्यामध्ये त्याच्यामुळे टॉक्सिक केमिकल्स वगैरे येतात, पाण्याची क्वालिटी कमी होत जाते, आणि दिस इज व्हेरी हार्मफुल फॉर ह्युमन बीइंग्स अँड ऑल द बायोटेक्निक्स.
So next source is accidental oil leakage. Oil spill from ships in sea causes adverse effect on local marine wildlife such as fish, birds, cause oil do not get dissolved with water. मोठे मोठे जे शिप्स असतात ओके आपण त्याला म्हणतो कार्गो शिप्स वगैरे जे आहेत ते काय करत असतात ऑइल वगैरे कंटेन करत असतात ओके नैसर्गिक तेल वगैरे नॅचरल ऑइल वगैरे आणि डिफरंट डिफरंट मिडल ईस्ट मधून डिफरंट डिफरंट जे कंट्रीज आहेत त्यांना ते प्रोव्हाइड करत असतात कधी कधी काय होतं ते ऑइल वगैरे लीक होतं ते ऑइल लीक झाल्यावरती काय होतं त्याच्यामुळे तिथले जे मासे असतील तिथले जे पक्षी असतील त्यांना मोठा धोका निर्माण होतो बिकॉज हे जे ऑइल आहे हे काय करतं वॉटरवरती एक लेअर फॉर्म करतं बिकॉज ऑफ दॅट लेअर जे फिश असतील त्यांना पुरेपूर ऑक्सिजन भेटत नाही जे बर्ड्स असतील त्यांना शिकार वगैरे करता येत नाही कारण की हे जे ऑइल आहे पाण्याबरोबर डिझॉल्व्ह होत नाही दिस इज द मेन कॉज ऑफ वॉटर पोल्युशन विच कीप डेंजर मरीन वाईल्डलाईफ. नेक्स्ट वन इज मरीन डंपिंग. Garbages, plastic, paper, aluminum, food, glass, rubber are disposed into this. These items takes weeks to hundreds of years to decompose, and thus they are a major cause of water pollution. मरीन डंपिंग म्हणजे काय कधी कधी आपण पाहतो की कचरा वगैरे जो असेल जे वेस्ट वगैरे असेल ते आपण डायरेक्ट समुद्रामध्ये टाकतो त्याच्यामुळे सुद्धा समुद्राचं मोठ्या प्रमाणावरती वॉटर पोल्युशन होते याचं बेस्ट अँड जवळचं एक्झाम्पल म्हणजे मुंबईचं पाणी गेट ऑफ इंडिया पैसे तुम्ही गेला असेल त्यावेळेस तुम्ही पाहू शकता की समुद्राच्या पाण्याची क्वालिटी कशी झाली गोव्याचं पाणी आणि समुद्र एकच आहे ओके अरेबियन्स मुंबईच्या पाण्याची क्वालिटी तिथून जसं 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 तुम्ही साऊथ कडे जाल तसं तसं पाण्याच्या क्वालिटी मध्ये होणारा चेंज यू कॅन इझिली ऑब्झर्व दिस इज नथिंग बट दी वॉटर पोल्युशन. नेक्स्ट पाहूया आपण अजून कसं कशाने वॉटर पोल्युशन होतं. नेक्स्ट वन इज ऍग्रिकल्चर. द ऍग्रिकल्चर मध्ये काय होतं पहा ऍग्रिकल्चर हॅज अ इम्पॅक्ट ऑन वॉटर पोल्युशन. The chemicals such as fertilizers, pesticides, fungicides, herbicides, or insecticides used in farming run with water and pollutes nearby water bodies. Agriculture मध्ये वॉटर पोल्युशन कसं होतं पहा जशी जशी लोकसंख्या वाढत जाते as increasing the population there is increasing demand of the food. To meet increasing demand of the food, farmers use different types of fertilizers for more production. Because of that, there is a water pollution happens. Next one is radioactive waste. Waste generated by power plants. Power plants like thermal power plant in which the fuel is used as uranium, thorium or other radioactive materials. That is nuclear power plant. And uranium mining can pollute the water and environment for thousands of years. This is another cause of water pollution. म्हणजे या गोष्टींनी सुद्धा मोठ्या प्रमाणावरती काय होते पाण्याचं प्रदूषण होतं. आता त्याचे इफेक्ट काय होतात एवढे सगळे पोल्युशन पाहिले एवढे सगळं पाण्याचं प्रदूषण होतं एन्व्हायरमेंट वरती त्याचे काय इफेक्ट होत आहेत लेट्स सी ऑन द एन्व्हायरमेंट. The water pollution truly harms biodiversity and aquatic ecosystem. Thermal pollution defined by rise in temperature of water bodies contributes to global warming. The main problem caused by water pollution is that it kills fish, crabs, birds, seagulls, dolphins, and many more animals that depends on the water bodies. आता पाण्याच्या प्रदूषणामुळे सगळ्यात आणि साधं सिंपल काय होतं पाण्यामधली जी लाईफ आहे ओके ती पूर्णपणे नष्ट होऊन जाते जसे मुळा मोठामध्ये आपण पाहतो मासे सापडू शकत नाही कारण पाण्याची क्वालिटी तेवढी लो झाली भीमा नदीमध्ये सापडतात बिकॉज पाण्याची क्वालिटी आजही थोडीफार मेंटेन आहे हे सगळे पॅरामीटर्स त्याच्यामुळे आपण पाहू शकतो की पाण्याची क्वालिटी जशी जशी कमी होत जाईल तसं तसं त्याच्या इकोसिस्टीम वरती बायोडायव्हर्सिटी मोठ्या प्रमाणावरती धोका झालेला आहे. त्याच्यानंतर जे न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट असते एव्हरीवन नो न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट इज नियर टू दी बिग वॉटर बॉडीज कारण त्याचे जे कूलिंग टॉवर असतात त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावरती पाण्याची गरज असते. मग त्याच्यामुळे काय होतं समुद्राचं टेम्परेचर वाढतं समुद्राचं टेम्परेचर वाढलं की तिथे मरीन लाईफचे धोके ते दिसतात त्याचबरोबर ग्लोबल वॉर्मिंग सारखे धोके सुद्धा निर्माण होतात. हे आहे इफेक्ट्स ऑफ वॉटर पोल्युशन ऑन दी एन्व्हायरमेंट. ह्युमन हेल्थ वरती काय परिणाम होत आहेत. वॉटर पोल्युशन हॅज व्हेरी निगेटिव्ह इफेक्ट्स ऑन दी पब्लिक हेल्थ.
A lot of disease result from drinking or being in contact with contaminated water such as diarrhea, cholera, typhoid, dysentery, or skin infection. These are different diseases. This causes because of water pollution. In zones where there is no availability of drinking water is subject to high risk of dehydration. Because of drinking polluted water, there is high risk of dehydration or the human death. आता पाण्याच्या प्रदूषणामुळे कुठले कुठले आजार होतात डायरिया असेल वोमिटिंग असेल टायफॉइड असेल त्याच्यानंतर हिपॅटायटिस असेल किडनी डॅमेज असेल नर्व डिसऑर्डर असेल स्किन लेसन असेल असे वेगवेगळे जे आजार आहेत ते कशामुळे होत आहेत वॉटर पोल्युशनमुळे डायरेक्टली ह्युमन हेल्थवरती इम्पॅक्ट करतात आता हे सर्व आपण पाहिलं वॉटर पोल्युशनचे कॉजेस काय त्याचे इफेक्ट्स काय होतात नेचरवरती आता हे कसं आपण प्रिव्हेंट करू शकतो कसं थांबवू शकतो So let's see what are the different techniques used to prevent water pollution. प्रदूषण जे होते पाण्याचं ते कसं कसं आपण कमी करू शकतो. The first one is waste water treatment. म्हणजे जे डोमेस्टिक असेल किंवा इंडस्ट्री मधून जे वेस्ट वॉटर जात असेल ओके त्याच्यावरती आपल्याला ट्रीटमेंट करायचं असतं. How waste water treatment consists of removing pollutants from wastewater through a physical, chemical or biological process. In previous lecture, we saw that how the wastewater treatment plants works. त्याच्यामध्ये स्क्रीनिंग असेल असे डिफरंट पार्ट्स होते ओके त्याप्रमाणे हे काय करत होते वॉटर ट्रीटमेंट करत होते. दिस इज अनदर फर्स्ट वे. Second one is green agriculture. Globally, agriculture depends on water resources. So it is essential to have climate-friendly crops, efficient irrigation that reduces the need for water, and energy-efficient food production. So, what's exactly green agriculture? Green agriculture means what? There is some kind of examples are using deep irrigation, another one is sprinkle irrigation. Such kind of techniques we have to adopt. Because of that, the water pollution gets reduced. Next one is prevention of water pollution. Third point is air pollution prevention. It has a direct impact on water contamination as human-induced carbon dioxide emissions are absorbed by oceans. This pollution causes a rapid acidification of our oceans and threatens marine life and corals. So here we can see how the air pollution and water pollution are directly connected to each other. Because of higher globalization, higher industrialization, the increasing CO2 to the atmosphere is directly absorbed by the oceans, and because of that, the rapid acidification of the oceans is bigger, and this is threatens the marine life and corals. Next one is plastic waste reduction. 80% of the plastic in our ocean is from land source. In order to reduce the amount of plastic entering our ocean, we need to reduce our use of plastic globally and to improve plastic waste management. That's why Indian government set the policy to reduce plastic use. Next is water conservation. How we can conserve water. First one we see what is the need of conserve water. In the start of this lecture we say why the water is important, because only 1% water is useful for human beings and biotic things available on surface of the earth. All the human activity is depends on the water. Without that, human can't live more than a week. So that's why we need to our water conservation. Rapid population growth and increasing water consumption for agriculture, industry, and domestic purpose have strained the world's freshwater resources. Hence, there is immediate need of water conservation. So everyone knows the ground level. In summertime, the groundwater level goes on decreases. That's why in some places the bore well having the depth of 500, 600, 700 feet, still they don't have waters. Why this happens? Because of they are not conserving the waters. So what are the ways to
conserving water. First one is domestic conservation. First one is purify taps at your home is leak free. So there are some home tips how to conserve water, how to save water. So first one is verify taps at your home it's leak free. म्हणजे घरामध्ये जे टॅप्स नळ वगैरे असतील त्याच्यामधून पाणी तर जात नाही, वाया जात नाही ना, हे सर्वात लीक तर नाही ना, हे सर्वात पहिल्यांदा पाहिलं पाहिजे. यूज वेस्ट वॉटर इन फ्लश. ओके, जे वेस्ट वॉटर असेल ते आपण फ्लश साठी यूज करू शकतो. इन द वेस्ट वॉटर म्हणजे जे आंघोळीनंतरचे पाणी वगैरे असेल ते आपण फ्लश साठी यूज करू शकतो. नेक्स्ट वन इज कीप ओव्हरफ्लो वॉटर इन दी ओव्हरहेड टँक. Next one is use sprinkle irrigation in your garden. हे आपले फॉर एक्झाम्पल दिलेत की आपण डोमेस्टिक कन्झर्वेशन कसं करू शकतो. नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल कन्झर्वेशन. फर्स्ट वन इज install waste water treatment plant in the factory. Second one is we use cooling water for gardening or irrigation. Cooling water in the sense means what? Thermal power plant requires cooling water. So we can use that cooling water for the irrigation or gardening instead of directly send them into the oceans or rivers. Next one is develop new techniques and require less water. Next one is agriculture conservation. Improved methods of irrigation like drip irrigation or sprinkler irrigation must be used, reducing losses of canals by constructing structures like check dams, khet talawadi, pala, gully plugging, etc. These are the some techniques used in agriculture water conservation. So let's see the conclusion. Water conservation includes all the policies, strategies, and activities made to manage fresh water as a sustainable resource, to protect the water environment and to meet current and future human demand. So what we can do to increase the groundwater level? सध्या आपण पाहतो महाराष्ट्रामध्ये भरपूर अशी ठिकाणे आहेत जसे विदर्भ वगैरे असेल किंवा पुण्यामध्ये ज्या ठिकाणी आपलं कॉलेज आहे तिथे पाहतो आपण वाघोली. वाघोलीमध्ये 12ही महिने टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागतो. हे का होतं याचं कारण काय? पूर्वी असं नव्हतं. तुम्ही साधारणतः जे लोकल्स असतील त्यांना माहिती 10 ते 15 वर्षापूर्वी अशी परिस्थिती नव्हती. पूर्णपणे 12ही महिने टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागत. मग आता अशी परिस्थिती का निर्माण झाली? बिकॉज ऑफ इन्क्रीजिंग पॉप्युलेशन. देयर इज अ ह्यूज इन्क्रीजिंग डिमांड्स ऑफ द वॉटर. जशी जशी लोकसंख्या वाढत जाते तशी पाण्याची डिमांडही वाढत जाते. तुम्ही पाहता वाघोलीमध्ये मोठ्या प्रमाणावरती आता शहरीकरण चालू आहे. प्लॉटिंग वगैरे होत आहेत, मोठ्या मोठ्या बिल्डिंग्स वगैरे होत आहेत. मग या सर्वांची रिक्वायरमेंट मीट करण्यासाठी काय केले? पहिल्यांदा बोरवेल पाडण्यात आले. जमिनीमधून जे ग्राउंड वॉटर आहे ते काय करण्यात आलं? सक करण्यात आलं. त्यामुळे काय झालं? पाण्याची पातळी खाली खाली जाते. सध्या पाण्याची पातळी एवढ्या लो लेवलला गेलेली की बोरवेलला पाणी लागत नाही. त्यामुळे सध्या 12ही महिने वाघोलीला पाणी पुरवठा टँकरने करावा. मग त्यासाठी आपण कुठले कुठले टेक्निक्स वापरू शकतो? ग्राउंड वॉटरची जी लेवल आहे ते हाय करण्यासाठी घरगुती पद्धती रेन वॉटर हार्वेस्टिंग. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग म्हणजे काय? ज्यावेळेस पाऊस पडतो त्यावेळेस सोसायटीमध्ये वगैरे जे पाणी तयार होतं ते डायरेक्टली रस्त्यावरती सोडून न देता ते आपण जे आपले ड्राय बोरवेल्स असतील त्याच्यामध्ये सोडून देऊ. त्याने काय होणार आहे? जी ग्राउंडची लेवल आहे वॉटर लेवल ती हळूहळू इन्क्रीज होण्यास सुरुवात होईल. ज्यावेळेस डायरेक्टली रस्त्यावरती सोडलं जातं त्यावेळेस काय होतं? त्याच पाण्याचं बाष्पीभवन होतं. बाष्पीभवन होऊन जातं म्हणजे ते पाणी हवेमध्ये निघून जातं. त्यामुळे त्याचा आपल्याला मोठ्या प्रमाणात वापर करता येत नाही. त्यासाठी आपण काय करू शकतो? ते जे पाणी आहे ते एका ठिकाणी स्टॉक करू शकतो. एक्सेस पाणी ते आपण जे वेल्स असतील आपल्या ड्राय वेल्स वगैरे त्याच्यामध्ये सोडून आपण ग्राउंडची लेवल ती पण इन्क्रीज करू शकतो. म्हणजे तुमचे टँक्स वगैरे त्याच्यामध्ये साठवून आपण त्या पाण्याचा पुनर्वापर करू शकतो. हे झालं वॉटर कन्झर्वेशन. मग सध्या आपण पाहतो वर्ल्ड मध्ये वॉटर क्रायसिस मोठ्या प्रमाणावरती चालू आहे. इंडियामध्ये जर विचार करायचं पाहिजे महाराष्ट्रामध्ये तर माहिती पूर्ण विदर्भची साईड असेल, ओके, सोलापूरच्या पुढची साईड किंवा उन्हाळ्यामध्ये तुम्हाला माहित असेल आपल्या गावची कंडिशन काय असते. त्याच्यानंतर आपण बँगलोरमध्ये पाहिलं मागच्या वेळेस काय क्रायसिस चालते, साऊथ आफ्रिकेमध्ये पाहिलं काय क्रायसिस चालते. आणि हे सगळं काय होतंय? बिकॉज ऑफ दी एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन.
सगळ्यात जास्त मोठं रिझन काय आहे? इन्क्रीजिंग पॉप्युलेशन. जशी जशी लोकसंख्या वाढत जाते तसं तसं एन्व्हायरमेंट वरती मोठ्या प्रमाणावरती ताण येत जातो. मग याच्यामुळे हे जे आपण पाहतो आता सध्या ऋतुचक्र जे बदललेलं आहे, उन्हाळ्यामध्ये पाऊस पडतो, थंडी पडते, पावसाळ्यामध्ये पाऊस नाही पडत, दिवाळीमध्ये पाऊस पडतो. हे कशामुळे होते? दिस इज बिकॉज ऑफ दी इन्क्रीजिंग पॉप्युलेशन. जसं जसं लोकसंख्या वाढते तसं तसं प्रदूषण पण वाढत जातं. जसं जसं प्रदूषण वाढत जाईल तसे तसे आपल्याला हे जे इम्पॅक्ट होते ते हळूहळू पाहायला मिळतात. So here we can stop our lecture. Thank you very much.